lecture. In the previous lecture, we have seen the types of capacitor. What is capacitor? Its definition, its function of capacitor, and types of capacitor we have seen. Okay. Up till that, we have seen resistor, its types. There are two types of resistor, fixed resistor and variable resistor. In fixed resistor, we have seen the three types, that is wire wound resistor, carbon composition resistor and film type resistor. In variable resistor, we have again seen the three types, which are, yes, first is rheostat, potentiometer and reset resistor. Then we have seen the capacitor. Capacitor is basically of two types, fixed capacitor and variable capacitor. So exact definition of capacitor is what? Capacitor is nothing but it is two parallel plates separated by dielectric material. दोन parallel plates मध्ये एक जो material असतो तो material म्हणायचा dielectric material, and that dielectric material is also called as the insulating material. That we have seen in the previous lecture. So I am just revising you that what we have taken in the last lecture. So capacitor is what? It is having two parallel plates. That two parallel plates are of metal. हे दोन parallel plate metal चे असतात. दोन parallel plate चे मध्ये जे material असतो तो material कशाचा असतो? Insulating material असतो. आता इलेक्ट्रिक कंडक्टर इन्सुलेटर म्हणजे काय ते तुम्हाला सांगितलेलं आहे. Conductor means what? When current flows through it is called as a conductor. When current is not allowed to pass through it is called as an insulator. मग insulating material त्याच्यात असतो, that insulating material is called as a dielectric material. Okay, so capacitor is nothing but having two parallel plates separated by the dielectric material is called as the capacitor. And capacitor is measured in farad. Farad साठी लिहिली होती. Capacitor is measured in, yes, farad. That is capital F. This farad may be picofarad, microfarad, any form. So its unit, जसं resistor ची unit आहे ohm, तसंच capacitor ची unit काय आहे farad. Okay, so capacitor is measured in farad. So there are again types of capacitor we have seen. Which capacitor that we have seen? These are the which have no polarity is called as a non-polar capacitor. Which have the polarity, that is plus minus sign. Polarity means what? It's the plus minus sign. That is called as a polar capacitor. Which is having no polarity is called as a non-polar capacitor. If it is having polarity, then it is called as a polar capacitor. So fixed variable capacitor is just like this. One arrow is there in the variable capacitor. In fixed capacitor, there is no arrow. So this capacitor or fixed capacitor, it is also called as a non-polar capacitor. This is a variable capacitor. Variable means what? Whose value is changes. Called as the variable capacitor. जी value change होते त्याला variable capacitor म्हणायचा. तो variable capacitor having only this arrow. This is the difference between fixed and variable capacitor. Okay. So इथपर्यंत आपण घेतलेले आहे. Okay. So today we are going to see is charging and discharging of capacitor. Capacitor charge कसं होतो आणि discharge कसं होतो. आणि त्याचा टाइम कॉन्स्टंट काय आहे ते बघायचं. ओके, त्यासाठी आधी कॅपॅसिटर म्हणजे काय ते माहिती घेणं गरजेचं होतं. Therefore we have seen what is capacitor, what is its unit, what are the types of capacitor, that all we have seen. Today we are going to see the charging and discharging of capacitor. Charging and discharging of capacitor. Charging and discharging of capacitor.
First of all, we'll see the charging of capacitor. Charging म्हणजे काय होतो ते बघूया पहिल्यांदा आपण. For that डायग्राम काढूया त्यासाठी. एक बॅटरी कनेक्ट केली आपण प्लस मायनसची. ओके, एक की जोडूया त्याला. दिस की हॅज द नेम S. One resistor is connected which is R. Okay, then parallelly one capacitor is connected. हे दोन्ही पण पॅरलल सेम काढायचा. सिम्बॉल मध्ये काय होतं बघा, हे पॉझिटिव्ह दिस निगेटिव्ह. पॉझिटिव्हला मोठी लाईन काढायची, निगेटिव्हला छोटी लाईन काढायची. दिस इज द सिम्बॉल ऑफ बॅटरी and this is the symbol of capacitor. These two lines should be parallel. काही मुलं कॅपॅसिटरला असं काढतात, मग हे त्याचे मीनिंग बदलतात. कॅपॅसिटर हॅविंग पॅरलल लाईन. ओके, सो जर तुम्ही ही छोटी लाईन काढली तर ते इट चेंजेस इट्स मीनिंग. इट्स नॉट कॅपॅसिटर, इट इज अ बॅटरी. ओके, सो ड्रॉ इन द पॅरलल लाईन. सपोज दिस इज अ प्लेट A and this is the plate B. Capacitor is C. मग कसं होणार बघा, how this capacitor is get charged. What is the function of capacitor? The function of capacitor is to store the charge. कॅपॅसिटरचं फंक्शनच आहे की तो चार्ज स्टोर करून ठेवतो आणि जेव्हा सर्किटमध्ये चार्ज लागणार आहे त्यावेळेस तो काय करत असतो, चार्ज सेंड करत असतो. Okay, so the function of capacitor is to store the charge and it give it to the circuit whenever required. Okay, so how this capacitor get charged? Capacitor charge कसं होतं बघा. This is the positive plate, it is having positive charge and this is having the negative charge. Capacitor means two parallel plates. These two parallel plates having two terminal, metal terminal and which is having non-dielectric material. इथे काय आहे मध्ये डायलेक्ट्रिक मटेरियल आहे, इन्सुलेटिंग मटेरियल आहे. मग आता काय होतं बघा, दिस पॉझिटिव्ह चार्ज इज फ्लो थ्रू दिस. मग आपण हे कनेक्ट करायचं आहे. जर ओपन ठेवले तर काय होणार आहे, करंट विल नॉट फ्लो, व्होल्टेज विल नॉट फ्लो थ्रू दॅट. देन व्होल्टेज विल फ्लो लाईक दिस अँड इट विल गोज टू द, येस इट विल बी लाईक दिस. सी इट विल बी गेट चार्ज. Okay, the positive charge will go to the positive plate. It tries to repel that because positive have the repulsion, but it tries to repel that charge, but it have the more voltage. Note that in your battery is this positive and negative. Battery is a full charge battery, and from that battery you are charging the capacitor. So capacitor have no capacity or no charging. Then what it will do, इथून बॅटरी मधनं जे व्होल्टेज आलेला आहे तो कॅपॅसिटर मध्ये जाईल आणि तो कॅपॅसिटर सेव्ह करून ठेवेल. परत बॅटरी मधला व्होल्टेज काय होणार, कॅपॅसिटर मध्ये जाणार, परत सेव्ह करून ठेवणार, परत जाणार. मीन्स द सर्कल विल बी लाईक दिस. सी द पॉझिटिव्ह चार्ज विल गोज थ्रू दिस टर्मिनल B, but it tries to repel it. Then but what happen, इथे हे रिपल करायचा प्रयत्न करणार, बट बॅटरीकडे जास्त व्होल्टेज आहे, मीन्स इट हॅव द जास्त पॉवर आहे. तो पॉवरनी फोर्सफुली तो काय करणार, तो जाणार याच्यात. इट विल बी इन्सर्ट इन दॅट अँड देन इट विल स्टोर द चार्ज. ओके, सो अप टिल दॅट तो कुठपर्यंत जाणार, जोपर्यंत त्याची बॅटरीचा पूर्ण सप्लाय संपत नाही तोपर्यंत काय होत राहणार, पॉझिटिव्ह सप्लायमध्ये जात राहणार. ओके, पॉझिटिव्हपासून जात राहणार. मग असं सर्कल चालू असणार. पॉझिटिव्हला जाणार, परत इथून निगेटिव्ह प्लेट्स निगेटिव्हला जाणार, पॉझिटिव्हला जाणार, परत निगेटिव्हला जाणार. म्हणजे याच्याकडे जेवढं सप्लाय आहे तो सगळं सप्लाय संपेपर्यंत कॅपॅसिटरला तो व्होल्टेज जाणार. म्हणजे कॅपॅसिटर काय होत राहणार, तो चार्ज होत राहणार. पहिल्यांदा कॅपॅसिटरकडे थोडं चार्ज असेल, परत जास्त होणार, परत जास्त होणार, परत जास्त होणार. जस्ट लाईक आवर मोबाईल फोन. मोबाईल आपण चार्जिंगला लावल्यानंतर पहिल्यांदा 1% बॅटरी असेल तर 2 होतो, 3 होतो, 5 होतो, 7 होतो. 100% झाल्यानंतर तो चार्ज होत नाही. बिकॉज जेवढं तुमच्याकडे बॅटरीमध्ये सप्लाय आहे तेवढं सगळं सप्लाय संपेपर्यंत कॅपॅसिटर चार्ज होत राहतो. इज दॅट क्लिअर? सो इफ
वर्सेस टाइम. करंट वर्सेस टाइम काय होणार आहे, स्टार्टिंगला इट स्टार्ट्स चार्जिंग. हे क्लोज केले आपण, म्हणजे क्लोज केले म्हणजे काय, त्याच्यात की लावले, की लावल्यानंतर सप्लाय चालू होतो, की काढल्यानंतर काय होणार, सप्लाय बंद होणार. म्हणजे काय, थोडक्यात आपण इथे बटन प्रेस केले तर काय होणार आहे, सप्लाय चालू होणार आहे, आणि प्रेस केले नाही तर काय होणार आहे, बंद होणार आहे. इफ यू कनेक्ट द की देन ओनली दिस स्टार्ट्स गेट चार्जिंग टू द कॅपॅसिटर. पहिल्यांदा काय होणार आहे की झिरो असणार आहे, म्हणजे ह्याच्यात काय चार्जिंग नसणार आहे, म्हणजे कॅपॅसिटर हॅव नो चार्ज. ओके, बट सर्टन टाइम गेट्स चार्जिंग, मग तो काय होणार आहे, चार्ज व्हायला चालू होणार आहे. परत इथे गेले की परत इथे चार्ज होणार, इथे गेले की परत इथे चार्ज होणार, इथे गेले की इथे चार्ज होणार, इथे गेले की इथे चार्ज होणार. बट लास्टला काय होणार, पहिल्यांदा जास्त चार्जिंग स्पीडली होणार आहे, नंतर स्लो स्लो होत जाणार आहे, मग नंतर स्टॉपच होणार आहे. कधी स्टॉप होणार आहे, जेव्हा बॅटरीचा व्होल्टेज संपेल त्यावेळी. ओके, तर इथे इट गेट स्टार्ट चार्जिंग रॅपिडली स्टार्टिंगला, देन नंतर स्टार्ट्स गेट चार्जिंग slowly like this. Okay, so graph will be like this. Graph of charging is like this. Means this level should be what, 0 होईपर्यंत, याच्यातल्या सप्लाय 0 होईपर्यंत, मग इथे मॅक्सिमम 0.632% येईपर्यंत इथे काय होणार आहे, इथे इथपर्यंतच चार्जिंग होणार, त्याच्यानंतर चार्जिंग होणार नाही. Okay, so this is the charging of the capacitor. So this much is this is the time t. Okay, so this is what this current versus time. कसं चार्ज होणार, तर स्टार्टिंगला एक्सपोनेन्शियली इट स्टार्ट्स चार्जिंग व्हेरी फास्टली. ओके, चार्जिंग पहिल्यांदा फास्ट होणार आहे, नंतर काय होणार आहे, एवढंच चार्ज होणार आहे, नंतर एवढंच चार्ज होणार आहे, एवढंच होणार आहे. सो दिस मस्ट चार्ज called as the charging of capacitor. What is the charging of capacitor? समजलं का तुम्हाला सगळ्यांना? पहिल्यांदा इथे काही चार्ज नाही आहे, मग नंतर सगळं चार्ज कशामध्ये आहे, बॅटरीमध्ये आहे. तो बॅटरीमध्ये सगळं सप्लाय आपल्याला काय घ्यायचं आहे, कॅपॅसिटरकडे घ्यायचं आहे. तो कॅपॅसिटर काय करणार, स्लोली गेट्स चार्ज. मग व्होल्टेजमधला, बॅटरीमधला सप्लाय कॅपॅसिटरमध्ये घ्यायचे आपल्याला. इट स्टार्ट्स चार्जिंग अँड गिविंग टू द positive plate of the capacitor, मग capacitor get charge. मग again it is given to the positive plate of the capacitor, then the capacitor gets charge. So इथे इथलं सगळं प्लेट पर्यंत तो काय होणार आहे, चार्ज होणार. All of you understand this charging of capacitor? So start current versus time we have seen. So gets charged rapidly, then slowly it stop the charging. Okay. So this is the charging of capacitor. पहिल्यांदा रॅपिडली होणार आहे, मग नंतर तो स्लो होणार आहे. ॲक्च्युअल चार्जिंग ऑफ द कॅपॅसिटर रिक्वायर्ड मोर टाइम. इट इज द एक्सपोनेन्शियल टाइम रिक्वायर्ड फॉर चार्जिंग ऑफ कॅपॅसिटर, बट प्रॅक्टिकली इट इज 5 to 10 टाइम कॉन्स्टंट. दॅट विल सी लेटर ऑन. फक्त आता हे एवढंच लक्षात ठेवा की फक्त बॅटरीमधला चार्ज कॅपॅसिटर कसं स्टोअर करतो, कसं चार्ज होतो. चार्जिंग कसं होतं, तर पॉझिटिव्ह सप्लाय जेव्हा कॅपॅसिटरमध्ये जात राहील तो स्टोअर करणार, परत जाणार, परत स्टोअर करणार, परत जाणार, परत स्टोअर करणार, कुठपर्यंत स्टोअर करणार, अप टिल बॅटरीचा व्होल्टेज संपेपर्यंत. मग तो कधी संपतो, तर त्याचा पर्सेंटेज आहे कॉन्स्टंट व्हॅल्यू 0.632% झाला की मग त्याच्या बॅटरीचा सप्लाय संपतो. मग तोपर्यंत तो फुल्ली चार्ज झालेला असतो काय, कॅपॅसिटर. ओके, दिस इज द चार्जिंग ऑफ कॅपॅसिटर. ग्राफमध्ये आपण दाखवलं, स्टार्टिंगला रॅपिडली चार्ज होतो, नंतर थोडंसं चार्ज होतं, थोडंसं चार्ज होतं, थोडं चार्ज होतं, नंतर त्याच्यानंतर स्टॉप चार्जिंग, त्याच्यानंतर परत इथे वर जात नाही. इथे का दाखवले, बिकॉज जर अजून जर चार्ज झाला असता, बॅटरी संपली तरी पण चार्ज झाला असता, तर हे ग्राफ वर गेला असता. बट इट इज स्टॉप चार्जिंग, देअरफॉर इट शोज लाईक दिस. ओके, ऑल ऑफ यू अंडरस्टँड दिस concept. Next is the discharging of capacitor. डिस्चार्जिंग मध्ये काय होणार, त्याच्यासाठी पण आपण डायग्राम काढूया. डिस्चार्जिंग ऑफ कॅपॅसिटर साठी फक्त एक रेझिस्टर
काढायचे आपल्याला, नंतर एक कॅपॅसिटर काढायचे. एक बल्ब लावूया आपण क्रॉस, कॅपॅसिटरचे क्रॉस, म्हणजे आपल्याला कळेल की काय होतं ते. इथे मध्ये की लावले तरी चालते आपण. इफ यू कनेक्ट द की, इफ यू प्रेस द की, then start charging and discharging. Okay, so this is the capacitor. किंवा इथे रेजिस्टर लावेल की कॅपॅसिटर तसं पण. So suppose this is the capacitor and this is the resistor. आता हे रेजिस्टरचं काम काही त्यांनी सांगितलेलंच नाही. So what happens, if the voltage जास्त फ्लो झाला असेल तर इथे काय होणार आहे, इथे व्होल्टेज पास होणार आहे, पण व्होल्टेज बरोबर करंट पण जात असतो. पण इथे करंट गेला तर तो डॅमेजच होईल कॅपॅसिटर. मग करंटला न जाण्यासाठी मग काय करायचं, करंटला कोण स्टॉप करू शकतो तर रेजिस्टर. रेजिस्टर अपोजिट द फ्लो ऑफ करंट, म्हणून तिथे करंटला जाऊ देत नाही, म्हणून तिथे आपण रेजिस्टर लावले. आणि लक्षात. सो बॅटरी डायरेक्टली कॅपॅसिटरला जोडली जात नाही, बिकॉज बॅटरी व्होल्टेज बरोबर करंट पण असतो, पण करंट इथे जाऊ नये. करंट गेला तर कॅपॅसिटर बर्न होईल. मग कॅपॅसिटर बर्न न होण्यासाठी काय केले आपण इथे रेजिस्टर जोडले. आणि लक्षात, बिकॉज रेजिस्टर अपोजिट द फ्लो ऑफ करंट. नेक्स्ट इज सी. दिस इज वॉट पॅरलल. काही बॅटरी नाही आहे, इथे बॅटरीची गरज नाही आहे. कॅपॅसिटर चार्ज केलेला आहे, तो डिस्चार्ज कसं होतो तेच फक्त बघायचं. आता मोबाईलला चार्जिंग करताना आपल्याला बॅटरीची गरज लागते. मग मोबाईलला डिस्चार्ज करताना परत आपण बॅटरी लावतो का? नाही लावत. कारण आहे तो मोबाईल आपण जसं जसं यूज करत जाईल तसं तसं तो काय होणार आहे, स्लोली स्लोली काय होणार आहे, तो डिस्चार्ज होणार आहे. लाईक दॅट. इथे काय होणार आहे, कॅपॅसिटर आहे. दिस इज द ए प्लेट, दिस इज बी प्लेट, दिस इज कॅपॅसिटर सी, दिस इज रेजिस्टर आर. मग ते स्विच ऑन केल्यानंतर तो काय होणार आहे, ते आपण बल्ब लावले. स्टार्टिंगला बल्ब काय होणार आहे, जास्त ग्लो होणार आहे विथ फुल इंटेन्सिटी. म्हणजे काय होणार आहे, स्टार्टिंगला जास्त इंटेन्सिटीने ग्लो होणार आहे, परत कमी इंटेन्सिटीने, परत कमी इंटेन्सिटीने, परत कमी इंटेन्सिटीने, परत कमी इंटेन्सिटीने. म्हणजे हळूहळू हळूहळू काय होणार, टोटली बल्ब ऑफ होणार आहे. लास्टला बल्ब काय होणार आहे, ऑफ. म्हणजे त्याचा डिस्चार्जिंग इज एंड. सो फ्रॉम द चार्ज कॅपॅसिटर, when capacitor is starts discharging at the starting, this bulb will be glow with full intensity. Then later on it decreases its intensity, again decreases, again decreases, again decreases. At last it off the bulb because the fully capacitor discharge. ह्याच्यातलं जे चार्ज आहे, त्याचं जे चार्जिंग आहे ते पूर्णपणे संपलेलं आहे, म्हणून हा बल्ब काय होणार आहे, ऑफ होणार. जसं तुमचं मोबाईलमध्येची बॅटरी काय होत असते, जसं तुम्ही यूज कराल तसं ते काय होणार आहे, हळूहळू हळूहळू ते इट विल गेट टू ऑफ. मग पूर्ण संपल्यानंतर आपला मोबाईल काय होत असतो, ऑफ होत असतो. तसंच दिस इज द डिस्चार्जिंग ऑफ कॅपॅसिटर. तिथे काय होणार, पहिल्यांदा काय असणार आहे, जास्त असणार, मग कमी 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 होत राहणार, मग तो काय होणार आहे, ऑफ होणार आहे. तसंच आपण याचा ग्राफ काढूया. दिस इज द टाइम कॉन्स्टंट टी अँड दिस इज द करंट आय. स्टार्टिंगला काय असणार आहे, जास्त असणार, म्हणजे हे इथून इथपर्यंत काय झालं असेल, चार्ज झाला असेल. इथून इथपर्यंत चार्ज म्हणजे टोटल चार्ज. टोटल चार्ज किती असतो, 0.632% असतो, म्हणजे एवढं चार्ज टोटल चार्ज झालं. मग परत तो परत काय होणार आहे, कमी होणार, मग परत कमी होणार, परत कमी होणार, मग तो परत कमी. टोटल काय लास्टला काय होणार, तो ऑफच असणार बल्ब. म्हणजे कसं बघा, इथे काय होत राहणार, मग तो डिक्रीज 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 होत राहणार, लाईक दिस. कुठपर्यंत डिक्रीज होणार, तर इथपर्यंत डिक्रीज होईल. मग डिक्रीजिंगची जी व्हॅल्यू आहे त्याची पण व्हॅल्यू डिक्रीजिंग व्हॅल्यू काय, 0.32%. जेव्हा हा सप्लाय 0.32% वर होईल तेव्हा बल्ब काय होणार आहे, ऑफ होणार. ओके, सो दिस इज डिस्चार्जिंग ऑफ कॅपॅसिटर. ऑल ऑफ यू अंडरस्टँड दिस टू कन्सेप्ट, चार्जिंग अँड डिस्चार्जिंग ऑफ कॅपॅसिटर. हियर चार्जिंग ऑफ कॅपॅसिटर मीन्स starting at the start it gets charged rapidly, later on it gets charging slowly, and at last it stops the charging because the supply from the battery is over.
then it will stop the charging, and the level up to full charge is 0.632%. Similar way, it gets discharged when that charging is used. जेव्हा तो चार्जिंग केलेला आहे तो यूज केल्यानंतर तो डिस्चार्ज होणार. तर कसं डिस्चार्ज होणार? ॲट द स्टार्टिंग इट गेट्स फुल इंटेन्सिटीने बल्ब लागणार, मग कमी होणार लाईक दिस. ओके, सो इट गेट्स डिक्रीजिंग इन डिस्चार्जिंग. सो इट हॅव दिस व्हॅल्यू 0.32%. All of you understand this concept? Very easy concept is there. चार्जिंग कसं होतं आणि डिस्चार्जिंग कसं होतं. तुम्हाला एक्झाम्पल मोबाईलचं मी सांगितलेलं आहे चार्जिंग कसं होतं. जेव्हा तुम्ही चार्जर लावता ॲट दॅट टाइम इट गेट्स चार्ज रॅपिडली, लेटर ऑन इट गेट्स चार्ज स्लो अँड स्टॉप द चार्जिंग. जेव्हा 100% होईल तेव्हा तो स्टॉप होतो. तसंच डिस्चार्ज कसं होतं? डिस्चार्जसाठी बॅटरी लागते का? नाही लागते. therefore we have not drawn here the battery इथे यूज केलेलं नाही आपण. then it gets discharged when it is used. Okay, so this is charging and discharging of the capacitor. So one more concept is there, that is the time constant. I'll write here the time constant म्हणजे काय? time constant. Time constant means what? It is nothing but the time required to charge the capacitor up to how much? Time required to charge the capacitor up to 0.632% is called time constant of charging. Is called as the charging of capacitor, and time required to discharge the capacitor up to how much value? 0.32%. Then it is called time constant of discharging time and this time constant of charging time. Okay, time constant is of two types, that is charging and discharging. So time constant is nothing but time required to charge the device up to 0.632% is called as the time constant of charging, and time required to discharge the device up to 0.32% is called as the discharging. So time constant is of two types, charging of the capacitor, charging and discharging. Okay, so it is indicated by T. The T is equal to R into C. R is what? Resistor, C is the capacitor. Okay, so initially what happened? Charging of the capacitor हे जे काही प्रोसेस आहे ही खूप लेंथी प्रोसेस आहे, पण प्रॅक्टिकली इट इज अप टू 5 और 10 टाइम कॉन्स्टंट. जर टाइम कॉन्स्टंट किती असतो? टाइम कॉन्स्टंट इज 5 और 10 टाइम कॉन्स्टंट. ओके, प्रॅक्टिकली, बट actually it is very long process. It is exponential process of the charging of the capacitor. Okay, charging of the capacitor have very required more time, but practically it require only 5 or 10 time constant. Okay, so time constant म्हणजे काय समजलं का तुम्हाला? चार्जिंग करण्यासाठी आणि डिस्चार्जिंग करण्यासाठी जेवढा टाइम लागतो त्याला म्हणायचं टाइम कॉन्स्टंट. All of you understand this concept? From that we have to solve the examples. त्याच्यावरती एक्झाम्पल विचारलेले असतात, मग आपण ते एक्झाम्पल आपल्याला सॉल्व करायचं आहे. जर हा टाइम कॉन्स्टंट सिरीजमध्ये असेल, सिरीज अँड पॅरलल तुम्हाला सांगितलं मी लास्ट लेक्चरमध्ये. सिरीज म्हणजे काय? इफ वन डिव्हाइस इज सेंड देन नेक्स्ट डेटा इज सेंड. म्हणजे पहिला डेटा तुमचा गेल्यानंतर दुसरा डेटा पाठवायचा, मग दुसरा गेला की मग तिसरा पाठवायचा, तिसरा गेला की चौथा पाठवायचा. दॅट इज कॉल्ड एज अ सिरीज. सपोज यू हॅव गेट, आपण त्या गेटमधनं जात असेल तर तो गेट कसा नॅरो छोटा गेट असेल तर त्याच्यातनं एकच माणूस पास होऊ शकतो. when one man is passed, then next person will come and then will pass, then next person will come and he will pass, like that. एका पर्सन गेल्यानंतर दुसरा पर्सन, दुसरा गेल्यानंतर तिसरा पर्सन. मीन्स इफ गेट इज नॅरो, जेव्हा छोटा गेट असेल तेव्हा एक पर्सन जात असेल त्याला म्हणायचं सिरीज. जेव्हा गेट मोठा असेल ऑल द पीपल गो ॲट अ टाइम
कॅपॅसिटर एकत्रच जाणार आहे, दॅट इज कॉल्ड एज द पॅरलल. ऑल ऑफ अंडरस्टँड. सपोज जर तुम्हाला सिरीज अँड पॅरलल मध्ये जर सिरीज मध्ये कॅपॅसिटर कनेक्ट असेल तर इट इज कॉल्ड एज द series capacitor. So it is indicated by 1 upon Cs, which is equal to 1 upon C1 plus 1 upon C2. कधीपर्यंत असणार आहे, डॉट 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 1 upon Cn पर्यंत. ठीक आहे. and this capacitor is also connected in parallel. पॅरलल मध्ये जर कनेक्ट केले तर त्याला कशाने इंडिकेट करायचं, Cp. Cp म्हणजे कॅपॅसिटर कनेक्टेड इन पॅरलल. so it is nothing but C1 plus C2 डॉट डॉट Cn. Cn म्हणजे काय, अनलिमिटेड नंबर, फायनाइट नंबर्स आहेत, इनफायनाइट नंबर्स आहेत, therefore it is डॉट 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 इज गिवन. ओके. सिरीज मध्ये असेल तर फक्त 1 upon C घ्यायचा, Cs घ्यायचा, आणि पॅरलल असेल तर डायरेक्टली कॅपॅसिटरचं ॲडिशन करायचं. ओके. so these are the concept of charging and discharging of capacitor. I have taken here the 2 examples. You can solve next example also which I have given in your textbook. Okay. so कसं विचारले बघा, हे समजलं कन्सेप्ट. पहिल्यांदा आपल्याला चार्जिंग करायचं म्हणजे काय होणार आहे, डिस्चार्जिंग म्हणजे काय होणार, त्याचं टाइम कॉन्स्टंट इज नथिंग बट इज इक्वल टू R into C. दिस इज द फॉर्म्युला. या फॉर्म्युल्यावरती एक्झाम्पल विचारलेले असतात. मग हे पॅरललच्या फॉर्म्युलेवरती एक्झाम्पल विचारलेले असतात. हा कशाचा फॉर्म्युला आहे, कॅपॅसिटर कनेक्टेड इन पॅरलल, कॅपॅसिटर कनेक्टेड इन सिरीज, Cs is equal to 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon Cn. This is the capacitor connected in series and this is the capacitor connected in parallel. ठीक है. and this is the time constant. आता काय दिले बघा इथे, if capacitor C is 5 microfarad, किती दिले कॅपॅसिटरची व्हॅल्यू 5 microfarad and which is having the resistor is 10 mega ohm, then which is having 20 volt supply, then how long does it take the capacitor change up to 63.2%. म्हणजे चार्जिंग फुल चार्ज होण्यासाठी किती पर्सेंट लागतो, 63.2%. ते काय व्हॅल्यू आपण घ्यायचं नाही, गिवन काय काय तेवढंच बघायचं आपण. व्हॉट इज गिवन, कॅपॅसिटर इज गिवन, हाऊ मच इट इज 5 microfarad. then R is given 10 mega ohm. then what is, how long does it take the capacitor up to 63.2% of its final voltage. म्हणजे काय विचारलेलं आहे, तर काय सांगायचं की the capacitor charge up to 63.2% of its final voltage is equal to time constant. असं म्हणायचं. काय लिहायचं इथे आहे तसं लिहायचं. काय लिहायचं, फ्रॉम हियर सी द कॅपॅसिटर चार्ज अप टू 63.2% of its, see I am writing this one, final voltage is equal to T, means what, time constant, and time constant is equal to how much, T is equal to, yes, R, we have this formula, R into C, and T is equal to, what is the value of R, is given मध्ये बघा, R ची व्हॅल्यू दिलेली आहे 10 mega ohm. Mega means what, 10 raised to 6, is a 10 raised to 6, and into this capacitor ची व्हॅल्यू किती दिले, 5 micro means 10 raised to -6. okay, so what will be the value of T then, T is equal to this into this plus 6 minus 6 is cancel, so 10 into 5 is how much, 50 second is what, time constant T. Therefore T is equal to 50 second is the answer of this. Okay, next thing, time, RC time constant is given. आता time constant is दिलेला आहे, given
minus 3, and capacitor is given, that is C is equal to 500 picofarad. Pico म्हणजे किती? 10 raised to minus 12 is connected in series. Then R is equal to how much? काय विचारलेलं आहे तर R ची व्हॅल्यू विचारलेली आहे. तर we know the formula. T is equal to R into C. T is equal to R into C. काय काय दिलेलं आहे बघा? This T is given, isn't it? Then what is given? C is given, then R is asked. So T divided by C is equal to R. बरोबर ना? Then R is equal to T upon C. Then R is equal to, what is the value of this T? Is the 5 into 10 raised to minus 3 millisecond divided by, what is the value of C? Then 500 into 10 raised to minus 12. The solve kara, then which is equal to, this minus 12 will be get up, then how much it is? Yes, 5 divided by 500 into 10 raised to minus 3 plus 12 is how much? Yes, which is equal to 5 divided by 100 into 10 raised to minus, plus 9. Okay, sorry, 5 divided by 500. If 5 ones are 5, 5 ones are 5. This how much it is? 1 divided by 100 into 10 raised to plus 9. मग हे 10 raised to minus 2 वरती गेला तर काय होणार आहे? Which is equal to 1 into 10 raised to plus 9 minus 2 म्हणजे किती झाला? Which is equal to 10 raised to 7. 10 raised to 7 ला आपण कन्वर्ट करूया. कसं कन्वर्ट करायचा? 10 into 10 raised to 6 म्हणजे काय असतो? मेगा असतो. 10 raised to 6 म्हणजे काय असतो तर मेगा असतो. याचं 10 raised to 6 काढूया आपण. मग काय राहतो? 6 काढल्यानंतर एकच 10 राहतो. तो 10 घ्यायचा आणि ते मेगा घ्यायचा. 10 raised to 6 घेण्याची जी काय घेऊया आपण? 10 मेगा घेऊया. M ओव्हर रेजिस्टर आहे म्हणून त्याची व्हॅल्यू काय घ्यायची? ओम घ्यायचा. R ची व्हॅल्यू काय आहे? R is equal to 10 मेगा ओम. All of you understand this? अगदी सोपे सोपे सम्स विचारतात तुम्हाला त्याच्यावरती. फक्त फॉर्म्युला लक्षात ठेवायचा. T is equal to R into C. फक्त इथे जे कन्वर्जन आहे ते किती दिलेलं आहे? 10 raised to minus 3 यायला पाहिजे. पिको दिलेलं आहे तर किती यायला पाहिजे? स्केल इथे तुम्हाला लक्षात ठेवावं लागणार आहे. That I have taken the scale also in the previous lecture. So keep it in mind. So which alphabet having what value? Okay. Small m असेल तर 10 raised to minus 3 असणार. Capital M असेल तर 10 raised to 6 असणार. मायक्रो मध्ये असेल तर किती असणार आहे ते बघितले बघा. मायक्रो फॅरेड असला सिम्बॉल असेल मायक्रोचा तर 10 raised to minus 6 असणार. मग आता कॅपिटल M चा सिम्बॉल असेल 10 raised to plus 6 असणार. पिको असेल तर 10 raised to minus 12 असेल. नॅनो असेल तर 10 raised to minus 9 असेल. जो तुम्हाला स्केल माहीत पाहिजे मग आन्सर बरोबर येतो. सोपं हे आहे फॉर्म्युला आहे. T is equal to R into C. Okay, all of you understand this concept? Okay.